पंडाल च मौजूद सत्कारयोग साध संगत, मंच ते विराजमान वख-वख आगू साहबान, पहला फतेह की सांझ पाइए। आवाज़ गज वज के आनी चाहिए आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज कोई उस तरह के विचार नहीं रखने। परसों अपनी गल रखी सी, गल उही है ते कल मोर्चे ने भी लगभग उस दिशा च फैसला किया है। बेनती है पिछे जरा क शांति थोड़ी जी, को गल करनी थोड़ा पासे होके कर। मैं एक जरूरी सूचनावां तुहाडे नाल सांझियां करन लई इकट्ठा इत्थे अज मंच ते खड़ा होया। मोर्चे च जदों तो आपां इत्थे आए आ ते 29 नवंबर शाम तक लगभग 1 साल 2-3 दिन इस मोर्चे नूं देशां विदेशां चों हर पक्षों सहयोग मिलिया, आर्थिक पक्षों भी सहयोग मिलिया। बहुत सारे लोगों ने, गुरुद्वारा कमेटियां ने, NRI वीरां ने, बहुत सारिया संस्थावां ने, चाहे वह मजदूरां नाल जुड़ियां चाहे किसानां नाल जुड़ियां, जेड़े भी लोग इस अंदोलन के हमायती सी, उन्होंने दिल खोल के मोर्चे की आर्थिक सहायता की है, जिस कारण असी बहुत सारिया चीज़ां बहुत सारे प्रबंध तुहाडे लई करन लई कामयाब होए। मैं उस आर्थिक सहायता जिहड़ी आई, जिसनूं पिछे बापू अमरीक सिंह, भाजी संतोख संधू जिन्हां वल्लों आई, कोई भी जिहड़ी माया आंदी है इत्थे अनाउंसमेंट हुंदी है, वो कैश कमेटी जिहड़ी लैंदी है रजिस्टर 2 दे उपर दर्ज करदी है। 2 रजिस्टर उन्होंने रखे हुए ने, नाल रसीद कट के दिंदे ने। वो एक टीम जिहड़ी कैश लैंदी रही, 2 टीमां होर सी, एक खर्चा कमेटी सी जिहदे 5 मैंबर सी। साडे हरजीत सिंह रवि, गुरमीत सिंह महिमा, बलजीत सिंह गरेवाल और परमपाल वीर जी, हाँ परमिंदर सिंह पाल माजरा BKU लखोवाल दे ने, ते खुद मैनू 2-3 कमेटियां जिम्मेवारी सी। एक ये भी जिम्मेवारी सी भी मोर्चे च जो खर्चा होना उसका हिसाब किताब रखना मैं। तो साडी एक टीम सी, एक टीम वो सी जिहड़ी जिन्नी माया आउंदी सी, जो खर्चा उस नूं भी नाल मिलान करके चलदी सी। उहदे च राय साहब, हरमीत सिंह कादियां ते बलदेव सिंह निहालगढ़, लगभग आगू टीम दे 8-10 बंदे सारी गल दे उपर निगाह रखते रहे ने। बहुत सारिया गल्लां होईयां, बहुत सारिया चर्चावां भी चलदियां रहियां। एक बार संतोख संधू होरां ने भी उरों मंच तो थोड़ियां मोटियां गल्लां रखियां सी। अज असीं तुहाडे सामने 29 नवंबर तक का जो हिसाब किताब है ਸਿੰਘੂ मोर्चे का, ਉਹਦੀ मोटी रूपरेखा संगत के सामने रख रहे हैं। इसनूं प्यारे वीर थोड़ा मेलो साहब, यह पंजाब दीयां जथेबंदियां च ते कल संयुक्त मोर्चे च यह हिसाब रखा जा चुका। यह 29 नवंबर शाम तक का हिसाब है। मोर्चे नूं जिन्नी आर्थिक सहायता, कोई फंड, कोई डोनेशन के रूप च आई,
ਉਹ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ 35,83,940 ਰੁਪਏ 29 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆਈ। 6 ਕਰੋੜ 35,83,940 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ 39,83,940 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਕਰੋੜ 39,83,940 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ। 96 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਅੱਜ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਉਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਲਗਭਗ 68,57,772 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰਖਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਜਦੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਰਫ਼, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ 17,95,426 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਬਸੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਰਪਾਲਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਲਏ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 38,37,307 ਰੁਪਏ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਫਾਈ, ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। KFC 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਲਟਸ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਉੱਪਰ 32,80,450 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਉੱਪਰ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਟੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ
ਖਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਆ। 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸਮਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਆਕਾਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਨਿਆ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ। ਤੋ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 'ਚ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 19,28,000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਟਿਕਰੀ ਪਾਇਆ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ IT ਸੈੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ IT ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਲਗਭਗ 36,82,000 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਟੇਜ, ਆ ਲਾਈਟਾਂ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ TDI ਮਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ KMP ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਰ ਵੀ ਉਤਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਰ ਜੋੜਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖਾਸੀ ਲਾਈਟ ਗੁੰਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਊਂਡ KMP, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। KMP ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈੱਡ। ਇਹ 6 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਦਦ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ, ਲਾਈਟਾਂ, ਆਹ ਸਟੇਜ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ
ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 81,47,000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਗੜਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਿਗੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਗਣਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ